Okay. Now today we will see about the lecture number 2. That is the lecture number 2 is about the two-stroke cycle engine, two-stroke cycle engine and four-stroke engine. The engine, that is what is the engine. At last lecture also we have discussed about the engine. Engine is what? Engine which converts the chemical energy of fuel into the mechanical energy. What engine does? Engine converts the mechanical energy of the fuel into the engine converts the chemical energy of the fuel into the mechanical energy, right? And what are the different fuels used? For example, that is the diesel, petrol, or sometimes there is also kerosene and some gases also. That is the some natural gas can be used as a fuel. Then there are two types of engine according to the working cycle. According to the working cycle, there are two types of engine. That is the two-stroke cycle engine. First one is that is the two-stroke cycle engine. The two-stroke cycle engine. This type is according to its working cycle. That is the cycle of the engine is completed in two strokes, and the second one is the four-stroke cycle engine. Four-stroke cycle engine. That is the engine cycle is completed in four strokes. These are the two types of the engine. Now, what is the engine is here you can find heat engine is a machine. The engine is what? It is nothing but a engine is simply called as a heat engine for converting heat developed by uh, the heat, that is the heat which is developed by burning of fuels. Which fuels? That may be diesel, that may be petrol. Mostly used fuels are petrol and diesel. The heat developed by burning fuels into useful work. For what purpose the fuel is burned? For to do the useful work. Now, it can be said that the heat engine is equipment which generates thermal energy and transports and transforms it into the mechanical energy. What the heat engine does? It generates thermal energy. How it generates the thermal energy? How the thermal energy is generated? By combustion or by burning of the fuel, right? After the burning of the fuel, the thermal energy is produced, right? By the combustion. जे काही फ्युएल असेल किंवा डिझेल असेल, पेट्रोल असेल, त्याचं बर्निंग झाल्यानंतर, त्याचं कंबशन झाल्यानंतर इट लिबरेट्स सम अमाउंट ऑफ हीट. ते काय लिबरेट करेल? काही अमाउंट ऑफ हीट लिबरेट करेल. अँड बिकॉज ऑफ दॅट हीट द थर्मल एनर्जी इज प्रोड्युस्ड, राईट? And further, that thermal energy is transformed into the mechanical energy. The thermal energy is transferred into the mechanical energy. Means what engine does? It simply converts the chemical energy which was stored into the fuels, is converted into the mechanical energy. त्याचं mechanical energy मध्ये conversion केलं जातं. That is the engine. Now, classification of heat engine. आता classification of heat engine, that is according to the combustion. According to the combustion, where the combustion of the fuel is taking place. जे काय फ्युएल बर्न होत आहे किंवा कंबस्ट होत आहे, ते बर्न कुठे होत आहे किंवा कंबस्ट कुठे होत आहे, अकॉर्डिंग टू दॅट प्लेस ऑफ कंबशन, there are two types of engine based on the combustion. Based on the combustion, there are two types. First is the external combustion engine. External combustion engine, and the second one is the internal combustion engine. These are the two types of the engine based on the combustion of fuel. Where is combustion or burning of the fuel is taking place.
For example, external combustion engine, that is the steam engine. एक्सटर्नल कंबशन इंजिनचं एक्झाम्पल कोणतं आहे? दॅट इज दी स्टीम इंजिन. जे प्रिव्हियस टाइम्स मध्ये ट्रेनचे जे इंजिन्स होते, राईट, दॅट इज दी एक्झाम्पल ऑफ एक्सटर्नल कंबशन इंजिन. जे स्टीम इंजिन म्हणजे कोणते? जे वाफेवर चालणारे इंजिन होते. दॅट इज दी एक्झाम्पल ऑफ एक्सटर्नल कंबशन इंजिन. आणि इंटरनल कंबशन इंजिन, एक्झाम्पल ऑफ द इंटरनल कंबशन इंजिन, ऑल व्हेकल्स. जे सध्या तुम्ही जेवढे काही व्हेकल्स बघता, दॅट मे बी आयदर 4 व्हीलर, 2 व्हीलर और हेवी लोड व्हेकल्स. तर हे सर्वांचे जे काही इंजिन असेल, दॅट ऑल आर दी टाइप्स ऑफ इंटरनल कंबशन इंजिन. ते सर्व कशाचे टाइप्स आहेत? इंटरनल कंबशन इंजिनचे टाइप्स आहेत. म्हणजे इंटरनल कंबशन इंजिन मध्ये फ्युएल जे काय असेल, पेट्रोल, डिझेल जे काय असेल, त्याचं कंबशन कुठं होतं? इनसाइड द इंजिन. त्याचं कंबशन कुठं होतं? इनसाइड द इंजिन. त्या इंजिनचा जो काही सिलेंडर असेल, in that cylinder the burning of fuel is taking place. And external combustion engine मध्ये that burning of fuel is taking place somewhat external. जे काही इंजिन असेल, जे काही सिलेंडर असेल, त्या सिलेंडरच्या बाहेर फ्युएलचं बर्निंग होतं. and only the generated steam, फक्त जी काही वाफ तयार होत असते, only that steam is used for the working of the engine. इंजिनचं वर्किंग होण्यासाठी फक्त ती स्टीम यूज केली जायची. आणि फ्युएलचं बर्निंग जे काय असेल ते आउटसाइडला होत असायचं फ्रॉम दी इंजिनच्या आउटसाइडला बर्निंग होत असणार. पण आताचे जे कन्व्हिनियंट किंवा सध्याचे जे काही इंजिन्स तुम्ही सर्व व्हेकल्सवर जे बघता, तर ते कोणते आहेत? दॅट आर दी ऑल इंटरनल कंबशन इंजिन्स. Now, what is the external combustion engine? What is the internal combustion engine? Is explained here. That is the example I told you about the boilers, right? That is the steam engines. That is the steam engines. Now, according to the fuel used. Now, according to the fuel used, which different fuel is used according to that fuel. The types of the engine are first diesel engine according to fuel. First one is the diesel engine, then second one is the petrol engine, and then third one is the gas engine, and then third one is the gas engine. And different types of gas that can be used as a fuel are, that is the propane, butane or methane. So there is natural gas is also. These are the types of engine according to the fuel used. Now, according to the ignition system, according to the or based on the ignition of fuel, how the ignition of fuel is taking place. जे काही फ्युएल आहे त्याचं इग्निशन म्हणजे तो फ्युएल पेट कसा घेत आहे, तो फ्युएल इग्नाइट कसा होत आहे इंजिन मध्ये, इनसाइड द इंजिन. आता हे जे सर्व टाइप्स आहेत, डिझेल इंजिन, पेट्रोल इंजिन, गॅस इंजिन, त्यानंतर हे बेस्ड ऑन द इग्निशन ऑफ फ्युएल, हे सर्व दिस ऑल आर द टाइप्स ऑफ द इंटरनल कंबशन इंजिन. हे सर्व कशाचे टाइप्स आहेत? आता फक्त इंटरनल कंबशन इंजिनचे, बरोबर. इंजिनचे सुरुवातीला दोन टाइप सांगितले तुम्हाला. फर्स्ट वन इज द एक्सटर्नल कंबशन. तो आता इन प्रॅक्टिस नाहीये, तो टाइप इंजिनचा आता इन प्रॅक्टिस नाही आहे, म्हणजे तो टाइप आता यूज नाही केला जात. दॅट इज दी ओल्ड टेक्नॉलॉजी. ती जुनी टेक्नॉलॉजी आहे, ती आता यूज नाही केली जात. सध्या कोणते इंजिन्स यूज केले वापरत आहेत? फक्त दॅट आर दी ओनली इंटरनल कंबशन इंजिन. मग आता इथून पुढे जे काही सर्व टाइप्स येतील, सर्व जो काही स्टडी इन इंजिनचा, तो कोणत्या इंजिनचा असणार आहे? दॅट इज ऑफ दी इंटरनल कंबशन इंजिन. तो इंटरनल कंबशन इंजिनचा असेल. मग आता अकॉर्डिंग टू दी फ्युएल, देर इज डिझेल इंजिन, देर इज पेट्रोल इंजिन, देर इज गॅस इंजिन. These are the types according to the fuel used. Now, according to the ignition, there is spark ignition engine, and then there is compression ignition engine. There is also compression ignition engine.
आता spark ignition engine is also called as the carburetor type engine. Spark ignition engine that is called as the carburetor type engine. म्हणजे हे कोणतं इंजिन झालं? All the engines you see or you have saw with all two wheeler bikes. तुम्ही जे काही जेवढ्या काही टू व्हीलर बाईक्स मध्ये जे काही इंजिन पाहता, तर दॅट इज दी टाइप ऑफ स्पार्क इग्निशन इंजिन. स्पार्क इग्निशन इंजिन, राईट. त्यामुळे तुम्ही बाईक मध्ये काय कार्बोरेटर असतो, बरोबर. बाईकला कार्बोरेटर असतो हे सर्वांना माहित असेल. त्यानंतर बाईकला स्पार्क प्लग पण असतो, राईट. बाईकला स्पार्क प्लग पण असतो हे पण तुम्हाला सर्वांना माहित असेल, बरोबर. मग ते इंजिन कोणतं आहे? दॅट इज दी spark ignition engine. Now second one, according to the ignition of fuel, second type of the engine is the compression ignition engine. Second type is the compression ignition engine. Ata where this compression ignition engine is used, for example heavy vehicles. For example heavy vehicles म्हणजे कोणते? जे काही ट्रक, टेम्पोज तुम्ही जे बघता, that are the mounted with compression ignition engine. And also tractor is also there. These heavy load vehicles are equipped mounted with compression ignition engine. त्यामध्ये कोणतं इंजिन असतं? ते compression ignition engine असतं. आणि compression ignition engine is also called as the injector type engine. Compression ignition engine is also called as the injector type engine, and the spark ignition engine is called as the carburetor type engine, right. Spark ignition engine, compression ignition engine, these are the types according to the ignition of fuel. According to the ignition of fuel म्हणजे इंजिन मध्ये जे काही फ्युएल फीड केलं जातं, तर ते फ्युएल पेट कसा घेतं, ते फ्युएल इग्नाइट कसं होतं, कोणत्या पद्धतीने होतं, तर त्या इग्नाइट होण्याच्या पद्धतीनुसार दोन टाइप आहेत. फर्स्ट आहे स्पार्क इग्निशन, म्हणजे तिथे स्पार्क प्लग प्रोव्हाइड केलेला जातो. तो स्पार्क प्लग काय करेल इंजिन मध्ये, ऍट दी एंड ऑफ कॉम्प्रेशन स्ट्रोक, ऍट दी एंड ऑफ कॉम्प्रेशन स्ट्रोक तिथे स्पार्क प्रोड्यूस करतो. तिथे इंजिन मध्ये स्पार्क प्रोड्यूस करतो, आणि तो स्पार्क तिथे प्रोड्यूस झाल्यामुळे इंजिन मध्ये जे काही फ्युएल असेल ते पेट घेतं, आणि त्यामुळे काय होतं, तिथे पॉवर स्ट्रोक जनरेट होतो. आता पुढे इंजिन स्टडी केल्यानंतर स्पार्क इग्निशन इंजिन, व्हॉट इज दी स्पार्क इग्निशन इंजिन अँड व्हॉट इज दी कॉम्प्रेशन इग्निशन इंजिन, हे त्यावेळेस तुम्हाला क्लिअर केलं जाईल. इंजिन ची जी वर्किंग सायकल्स आहेत, बरोबर, जे अगोदर मी तुम्हाला सांगितलं 4 स्ट्रोक, 2 स्ट्रोक इंजिन, बरोबर. हा तुमचा सिलेबसचा लेक्चर नंबर 2चा हा जो पार्ट आहे, 2 स्ट्रोक इंजिन अँड 4 स्ट्रोक इंजिन. मग त्या इंजिनचे ज्या काही वर्किंग सायकल्स आहेत त्या स्टडी केल्याच्या नंतर स्पार्क इग्निशन इंजिन म्हणजे काय आणि कॉम्प्रेशन इग्निशन इंजिन म्हणजे काय हे तुम्हाला त्यावेळेस क्लिअर होईल, बरोबर. आतापर्यंत हे काय चालू आहे, फक्त टाइप्स ऑफ इंजिन. आता अकॉर्डिंग टू दी वर्किंग सायकल, इंजिनचे किती टाइप्स आहेत? 4 स्ट्रोक सायकल इंजिन, अँड सेकंड वन इज दी 2 स्ट्रोक सायकल इंजिन. 4 स्ट्रोक सायकल इंजिन अँड 2 स्ट्रोक सायकल इंजिन. 4 स्ट्रोक सायकल इंजिन म्हणजे कोणतं, की जे काही वर्किंग सायकल्स आहेत, इंजिनच्या वर्किंग सायकल्स 4 असतात. किती वर्किंग सायकल असतात? 4 वर्किंग सायकल्स असतात दोन्ही इंजिन मध्ये. कोणतंही इंजिन असलं, 2 स्ट्रोक इंजिन असलं, और दॅट मे बी आयदर 4 स्ट्रोक इंजिन, कोणतेही इंजिन असलं तरी वर्किंग सायकल्स किती असणार? ऑलवेज देर आर 4 वर्किंग सायकल्स, अँड दॅट आर ऑल्सो कॉल्ड ॲज दी 4 स्ट्रोक्स. 4 strokes. First stroke is that is the suction stroke, then second one is the compression stroke, then third one is the power stroke, and fourth one is the exhaust strokes. These are the 4 strokes, 4 cycles. The engine, now what is the 4 stroke engine? The engine in which the cycle is completed. The cycle is completed in 2 revolutions. The engine in which the working cycle is completed in 2 revolutions
of the crankshaft is called as the four-stroke engine. It's called as the four-stroke engine. Now, what is the crankshaft? That will take in that will come to understand you in the वर्किंग प्रोसेस. ज्या इंजिनची प्रोसेस और सायकल ही 2 रिव्होल्यूशन्स मध्ये कंप्लीट होते. किती? 2 रिव्होल्यूशन्स मध्ये. दॅट इज दी 4 स्ट्रोक सायकल इंजिन. and 2 stroke cycle engine, that is the cycle is completed in 1 revolution only. ज्या इंजिनची वर्किंग सायकल फक्त एका रिव्होल्यूशन मध्ये कंप्लीट होते. ओनली इन 1 रिव्होल्यूशन ऑफ द क्रँकशाफ्ट. दॅट इंजिन इज कॉल्ड ॲज दी 2 स्ट्रोक सायकल इंजिन. त्या इंजिनला कोणतं इंजिन म्हटलं जातं? 2 स्ट्रोक सायकल इंजिन. बरोबर, इथपर्यंत इंजिनचे टाइप्स झाले. आता कन्स्ट्रक्शन हा पार्ट नंतर येऊ द्या. आता वर्किंग सायकल्स ऑफ द इंजिन. वर्किंग सायकल ऑफ द इंजिन. ओके, ही समोरची पिक्चर हा पिक्चर सर्वांना दिसत आहे का? ही समोरची जी डायग्राम आहे ती सर्वांना दिसत आहे का? क्लिअरिटी कमी आहे त्या डायग्रामला, पण दिसत असेल सर्वांना, राईट? मी अगोदर सांगतो, एक्सप्लेन करतो आणि त्यानंतर पुन्हा तुम्हाला तुमचे डाउट्स यावर विचारून घेईल. तोपर्यंत फक्त ऐका, मी काय सांगत आहे ते अगोदर ऐकून घ्या. आता इंजिन जर म्हटलं तर त्याचे किती सायकल्स असतात, किती स्ट्रोक्स असतात हे मी तुम्हाला सांगितलं. तुम्ही इथे स्क्रीनवर पण पाहू शकता. फर्स्ट असतो सक्शन स्ट्रोक. फर्स्ट सक्शन स्ट्रोक. सेकंड वन इज दी कॉम्प्रेशन स्ट्रोक. देन थर्ड वन इज दी पॉवर स्ट्रोक. देन लास्ट वन इज दी एक्झॉस्ट स्ट्रोक. ह्या 4 वर्किंग सायकल्स आहेत इंजिनच्या. हे 4 स्ट्रोक्स आहेत इंजिनचे. आता ही जी डायग्राम दिसत आहे यामध्ये हा जो पोर्शन असेल सुरुवातीचा, डायग्राम क्लिअर नाहीये जास्त. कर्सर तुम्हाला दिसत आहे का?
हॅलो, इमेजेस क्लिअर नाहीये. मी नेक्स्ट लेक्चरला तुम्हाला पुन्हा त्याचे फक्त फोटोज एक्सप्लेन करेल. सध्या मी जे सांगत आहे त्याकडे फक्त लक्ष द्या. ज्या काही फोर्स स्ट्रोक्स आहेत ते फोर्स स्ट्रोक्स आहेत सक्शन स्ट्रोक, कॉम्प्रेशन स्ट्रोक, पॉवर स्ट्रोक आणि एक्झॉस्ट स्ट्रोक. तर ही जी फर्स्ट इमेज यामध्ये तुम्हाला दिसत आहे अप्पर लेफ्ट साइडची दॅट इज अबाउट दी सक्शन स्ट्रोक. इथे हा डाऊनवर्ड एरो दिसत आहे एक, बरोबर. हा एक डाऊनवर्ड एरो दिसत आहे आणि हा जो पार्ट आहे तर दॅट इज कॉल्ड ॲज दी पिस्टन. जो खालच्या दिशेने मूव्ह करत आहे. पिस्टन खालच्या दिशेने जेव्हा मूव्ह करेल तेव्हा इथे हा जो इनलेट वॉल्व दिसत असेल तो ओपन असेल. त्या टाइमला तो ओपन असेल आणि जेव्हा पिस्टन डाऊनवर्ड डायरेक्शननी मूव्ह करत असेल तेव्हा सिलेंडर मध्ये सक्शन प्रेशर क्रिएट होईल. म्हणजे त्यावेळेस काय होईल, फ्युएल मध्ये जे काही इंजिन मध्ये जे काही फ्युएल असेल ते सक केलं जाईल, ते आतमध्ये सक केलं जाईल. हे झालं सक्शन स्ट्रोक मध्ये. त्यानंतर जेव्हा पिस्टन नेक्स्ट सायकल सुरू होते कॉम्प्रेशन स्ट्रोकची, त्यावेळेस पिस्टन काय होईल, पिस्टन हा अपवर्ड डायरेक्शनला मूव्ह करत असेल आणि त्या टाइमला जी इनलेट वॉल्व होते, बरोबर. हे दोन वॉल्व दिसत आहेत तुम्हाला. लेफ्ट साइडची वॉल्व आहे एक्झॉस्ट वॉल्व आणि राईट साइडची वॉल्व आहे इनलेट वॉल्व. ह्या दोन्ही वॉल्व त्या टाइमला क्लोज असतील आणि क्लोज असल्यामुळे पिस्टन जेव्हा अपवर्ड डायरेक्शनला मूव्ह करेल तेव्हा जे काही फ्युएल इंजिन मध्ये असेल ते कॉम्प्रेस केलं जाईल. म्हणजे त्याचा प्रेशर हा काय होईल, वाढत जाईल त्या कॉम्प्रेशन स्ट्रोकला. मग 2 स्ट्रोक इंजिन मध्ये त्याचा कॉम्प्रेशन प्रेशर डिफरंट आहे आणि 4 स्ट्रोक सायकल इंजिन साठी हा प्रेशर वेगळा असेल. त्यानंतर थर्ड स्ट्रोक मध्ये दॅट इज दी पॉवर स्ट्रोक. जेव्हा ऍट दी एंड ऑफ कॉम्प्रेशन स्ट्रोक, म्हणजे हा जो पिस्टन जो असेल तो TDC ला असेल, एकदम टॉपला असेल सिलेंडरच्या, त्यावेळेस त्या इंजिन मध्ये एकतर स्पार्क होईल किंवा त्यावेळेस तिथे फ्युएल इंजेक्ट केलं जाईल. अकॉर्डिंग टू द इंजिन, 2 स्ट्रोक इंजिन आहे, डिझेल इंजिन आहे की स्पार्क इग्निशन इंजिन आहे, त्यानुसार तिथे स्पार्किंग केलं जाईल. आणि ह्या स्टेज मध्ये पण बोथ वॉल्व्स आर क्लोज्ड. जी काही इनलेट वॉल्व आहे आणि आउटलेट वॉल्व आहे, दॅट बोथ वॉल्व्स आर क्लोज्ड. ह्या स्टेज मध्ये पण, ह्या थर्ड स्ट्रोक मध्ये पण त्या दोन्ही वॉल्व क्लोज असते. आणि स्पार्क झाल्यामुळे तिथे जे काही कॉम्प्रेस्ड कंडिशन मध्ये जे काही फ्युएल असेल दॅट विल गेट इग्नाइट. ते फ्युएल इग्नाइट होतं आणि जेव्हा इग्निशन स्टार्ट होईल इट इव्हॉल्व्स heat energy and that is why the pressure is produced over the piston वर एक प्रेशर क्रिएट होतो आणि that is why the piston is pushed down in the power stroke. आणि पिस्टन जेव्हा जास्त फोर्सनी किंवा फोर्सफुली खालच्या दिशेने ढकलल्यामुळे काय होतं, पिस्टनवर एक फोर्स असतो आणि दॅट फोर्स इज ट्रान्सफर्ड टू द क्रँकशाफ्ट. हा जो खालच्या एरियामध्ये इथे हा जो पार्ट असेल दॅट इज द क्रँकशाफ्ट. आणि पिस्टन आणि क्रँकशाफ्ट या दोघांना कनेक्टिंग करणारी ही जी मधली हा मधला जो रॉड आहे दॅट इज कॉल्ड ॲज दी कनेक्टिंग रॉड. मग कनेक्टिंग रॉड काय करेल, जी पिस्टनवर जो फोर्स अप्लाय झालेला आहे बिकॉज ऑफ द इग्निशन ऑफ फ्युएलचं इग्निशन झाल्यामुळे पिस्टनवर जो फोर्स अप्लाय झालेला आहे दॅट फोर्स इज ट्रान्सफर्ड टू दी क्रँकशाफ्ट. तो कुठे ट्रान्सफर केला जातो, क्रँकशाफ्ट पर्यंत तो फोर्स ट्रान्सफर केला जातो. अँड अगेन द फ्लायव्हील इज कनेक्टेड टू दी क्रँकशाफ्ट. आणि पुढे जाऊन क्रँकशाफ्टला काय कनेक्ट केलेलं आहे, फ्लायव्हील कनेक्ट केलेलं असतं. अँड दॅट फोर्स इज and that developed power is stored into the flywheel. ती पॉवर कुठे स्टोर केली जाते, that power is stored into the flywheel, right? आणि मग तो फ्लायव्हील गोल फिरत असेल तो रिव्हॉल्व करत राहील कंटिन्युअसली. तो फ्लायव्हील कंटिन्युअसली रिव्हॉल्व करत राहील. जसं की तुम्ही इथे
ह्या क्रँक केस मध्ये हा जो खालचा जो गोल एरिया तुम्हाला दिसत आहे दॅट इज कॉल्ड ॲज दी क्रँक केस. या क्रँक केस मध्ये हा जो एक एरो दिसत आहे तुम्हाला, बरोबर, ही त्याची डायरेक्शन ऑफ रिव्होल्यूशन आहे. दॅट इज दी डायरेक्शन ऑफ रिव्होल्यूशन ऑफ दी क्रँक फ्लायव्हील, राईट. आणि फ्लायव्हीलला क्रँक शाफ्ट कनेक्ट आहे आणि ही कंटिन्युअसली रोटेट होत असणार आहे, कंटिन्युअसली रोटेट होत असेल. पण याला रोटेशनल पॉवर कोणत्या स्ट्रोक मध्ये भेटेल? ओनली इन दी पॉवर स्ट्रोक. फक्त पॉवर स्ट्रोक मध्ये त्याला रोटेशनल पॉवर भेटते. जेव्हा स्पार्क प्लग मध्ये पॉवर प्रोड्यूस होते, फ्युएलचं जेव्हा इग्निशन होतं, फ्युएल जेव्हा कंबस्ट होतं, फ्युएलचं जेव्हा बर्निंग होतं, त्यावेळेस पिस्टनवर प्रेशर अप्लाय होतो, फोर्स अप्लाय होतो आणि तीच पॉवर पुढे जाऊन फ्लायव्हील मध्ये स्टोअर होते, राईट. पॉवर स्ट्रोक मध्ये हा पिस्टन खाली येईल, बरोबर, जास्त स्पीडनी खाली येईल. त्यावेळेस फ्लायव्हील मध्ये पॉवर स्ट्रोक होईल आणि त्यानंतर मग पुन्हा पिस्टन खाली आल्यानंतर पुन्हा पिस्टन वरच्या डायरेक्शनला मूव्ह करेल, राईट. तेव्हा सुरू होतो दॅट इज दी एक्झॉस्ट स्ट्रोक. त्यावेळेस कोणता स्ट्रोक सुरू होतो? एक्झॉस्ट स्ट्रोक सुरू होतो. मग एक्झॉस्ट स्ट्रोकच्या कंडिशनला जी काही एक्झॉस्ट वॉल आहे लेफ्ट साइडची, ही जी काही वॉल असेल दॅट इज दी एक्झॉस्ट वॉल. दॅट वॉल इज नाऊ ओपन. ती वॉल आता काय असणार आहे? ती वॉल आता ओपन असणार आहे, राईट. आणि ऑल द बर्न गॅसेस, जे काही पूर्ण जळालेले गॅसेस असतील, हे सर्व गॅसेस ह्या एक्झॉस्ट वॉल थ्रू काय होतील? दॅट ऑल गॅसेस आर एक्झर्टेड आउट. हा पिस्टन हा वरच्या डायरेक्शनला मूव्ह करत आहे, म्हणजे हा पिस्टन काय करेल? जे काय आतले सर्व बर्न झालेले गॅसेस आहेत हे सर्व बाहेर ढकलणार, बरोबर. and that is called as the exhaust stroke. मग एक्झॉस्ट स्ट्रोक थ्रू काय होतील? ऑर बर्न आउट गॅसेस आर गेट एक्झिस्टेड. मग पुन्हा पुढे कोणती सायकल सुरू होते? नाऊ अगेन देअर इज ए पॉवर सक्शन स्ट्रोक. पुढची सायकल पुन्हा कोणती येते? सक्शन स्ट्रोकची येते. सक्शन स्ट्रोक मध्ये एक्झॉस्ट वॉल ओपन असेल अँड इनलेट वॉल इज ओपन. आणि जो काही फ्रेश फ्युएल असेल किंवा फ्रेश किंवा नवीन चार्ज जो असेल तो इनलेट वॉल थ्रू पुन्हा पिस्टन मध्ये सक केला जाईल, बरोबर. पिस्टन जेव्हा बॉटम सेंटर कडून टॉप डेड सेंटर कडून बॉटम डेड सेंटर कडून टॉप डेड सेंटरला मूव्ह व्हायला सुरुवात होईल, म्हणजे त्यावेळेस कोणता स्ट्रोक स्टार्ट होईल? कॉम्प्रेशन स्ट्रोक स्टार्ट होईल. म्हणजे कॉम्प्रेशन स्ट्रोक मध्ये दोन्ही वॉल पुन्हा क्लोज असतील. जे काय आतलं फ्युएल असेल ते हाय प्रेशर मध्ये कॉम्प्रेस केलं जाईल, ते हाय प्रेशरने कॉम्प्रेस केलं जाईल, बरोबर. आणि जेव्हा हा पिस्टन इथे टॉपला येईल, टॉप डेड सेंटरला येईल, म्हणजे जे काही सिलेंडर आहे त्या सिलेंडरच्या एकदम टॉपला येईल, त्यावेळेस तिथून पुढे सुरू होईल पॉवर स्ट्रोक. आणि त्या कंडिशनला काय होईल? हा स्पार्क प्लग असेल तो काय करेल? इंजिन मध्ये एक स्पार्क प्रोड्यूस करेल आणि तो स्पार्क प्रोड्यूस केल्यामुळे आतलं जे काही कॉम्प्रेस्ड फ्युएल आहे तर ते बर्निंग व्हायला स्टार्ट होईल, त्याचं इग्निशन स्टार्ट होईल. आणि इग्निशन स्टार्ट झाल्यामुळे काय होईल? तिथे हाय अमाऊंट ऑफ हीट लिबरेट होईल आणि दॅट इज वाय इट प्रोड्युसेस सम प्रेशर ओव्हर दी पिस्टन. पिस्टनवर एक प्रेशर प्रोड्यूस होतो आणि त्यामुळे तो पिस्टन हाय फोर्सने खाली डाऊनवर्ड डायरेक्शनने पुश केला जातो. मग तो हाय स्पीडने हाय पॉवरने डाऊनवर्ड डायरेक्शनला पुश केला जातो. त्यावेळेस जी काही प्रोड्युस्ड पॉवर आहे ती through the piston and then through the connecting rod and then through the crankshaft, that power is stored into the flywheel. ती पॉवर फ्लायव्हील मध्ये स्टोअर केली जाते, राईट. आणि त्यावेळेस नंतर पुन्हा कोणता स्ट्रोक येईल? एक्झॉस्ट स्ट्रोक येईल. एक्झॉस्ट स्ट्रोक मध्ये पुन्हा एक्झॉस्ट ऑल ओपन असेल, त्या ऑल थ्रू जे काही बर्नआउट गॅसेस आहेत ते पुन्हा बाहेर फेकले जातील. त्यानंतर पुन्हा सक्शन स्ट्रोक येईल. ही कंटिन्युअस सायकल सुरू असते, कंटिन्युअस सायकल सुरू असते. हे वर्किंग आहे कसलं? इंजिनचं. हे बेसिक वर्किंग सायकल्स मी सांगितलं तुम्हाला: सक्शन स्ट्रोक, कॉम्प्रेशन स्ट्रोक, पॉवर स्ट्रोक अँड एक्झॉस्ट स्ट्रोक. नेक्स्ट लेक्चरला त्याच्या क्लिअर इमेजेस सोबत हे तुम्हाला मी एक्सप्लेन करून सांगेल, त्यावेळेस क्लॅरिटी येईल तुम्हाला.